Can I start? Yes, ma'am, you can start. Okay. I was just waiting to hear that. Okay. Thank you so much to the to each one of you for organizing such a wonderful and heartwarming event. Thank you so much once again, Kelvin Anaga, for all that you've done for me. Thank you for the sweet introduction. I consider this session as very blissful to be part of this engineering college, Barton Hill, Trivandrum. Trivandrum has always been a very favorite place for me, and I'm very happy to interact with all of you. More than a session, a lecture, or anything of that sort, I would just like to interact with all of you. So today, I just thought that I'll just share a bit. All of us, let's go for a reflection about how we are dealing with our life in the uncertainty. And this is just a pure interaction where we will learn from each other, where we share our thoughts and reflections. So I'm just sharing my screen and I'll get started. You're able to see me? Yeah, you're able to see, I believe, right? Cool. So, how do you think you can live your life when everything around you is so different? Or how do you think you can live your life when everything in you is so different? So, this is the topic that I thought I need to reflect upon today because we all are going through a lot of uncertainty and we're finding where it's so challenging to understand how do we deal with our every next minute. So I'm going to take this session with some thoughts of mine and how my experience helps me reflect with this thought. That's exactly what I'm doing today because I might not have the academic skills like you, but I have got a lot of life experience, that which is more than what my age should ever have. So with my life experience, I'm just taking you all to a reflective mode on how I challenge, and I also believe that you can also deal with your life in the uncertainty with few strategies that you can implement yourself. So now, what exactly is goal setter? So we see that there are many people who say that tomorrow onwards I'm going to gym, or tomorrow onwards I'm not going to eat non-veg, or maybe I'll have control on my food, or whatever we are obsessed for. We'll have it tomorrow always, that which will say will set us a goal, or maybe we in our studies or anything. There's always a tomorrow, or there is a next minute that always come, and we call them as a goal setter. And do you know that whether that exactly is what you all or even me need in life? So for me, I believe goal setters are those underachievers, complainers, and people with mediocre mindset. And these are the people I call as goal setters because they are just taking their life just the way it is, and it's absolutely fine, there's nothing wrong in it, but they are called as a goal setter because what life would be like if we don't follow things or follow through, this is what most of the goal setters think in their life. Now, what is overachievers? Now, there are people who we feel, oh my god, you have achieved something more, and we call them overachievers. Is that right? So if you're someone who's going to settle for what you got or kind of person who you are, then you're again called as overachievers. Now, let me ask each one of you, are you the goal setter or the overachiever or something else? Are you the ones who always say that it's a tomorrow, or maybe complain yourself that that something happened to me, I'm not able to
overcome this, or I curse the situation, I curse the life, and always been on complaint? Or are you those who would just like to follow life the way it is? Are you okay with it? Do you feel arrived in life? Or are you the someone who's going to settle for what you got, or the kind of person who you are? Hope for things to change and just to get settled in life. So these are the kind of departments that I would call that. The overachievers are those of someone who always settle for what they have got, and are some of the persons who always like the way they are, and they hope to change and just get settled in life because they feel done, and that's all, I'm done, and there's nothing else, and this is enough. And these are the overachievers. And the goal setters are always those who set some goals and just think that it will happen or life will follow through. Or maybe they are the complainers. So these are what I call as goal setter, or I call as overachievers. So if you and me are one of the goal setter or maybe overachievers, how do you think that we can live a life in the uncertainty happily? They are the fearful face the next moment. They are going to miss out of not being strong or strong enough reasons to follow through. Yes, this is part of the overachievers. They are very fearful that the very next moment they're going to miss out for something, not being strong or strong enough reasons to follow through. The moment when you set a goal, or maybe you feel that change will happen next moment and just want to settle in life, what happens is you are fearful to face the next moment in your journey, and you're going to miss out of not being strong or strong enough reasons to follow through. Are you the someone who wants a tomorrow this way, who wants to hide away from a tomorrow? Are you the ones who want to settle in life with the kind of things that you have today? Or maybe are you the ones who want to set goals in your life and allow it to follow through? Or you feel that how would life be if I don't follow all this? Let's make each of our space of mind in a space that our tomorrow is our day, and our tomorrow is something that we all need to see. We might be in the cliff of the mountain where we are going to follow, but only when you take up your life in that cliff of a mountain, you see a bright light where you are strong enough to face the light. And I would say it is in that thin adventure or a thin courage of what you see on that particular time is where you see a tomorrow that has something much bigger than your life. Now, how do you or you and me from this uncertainty climb up to that cliff? We do not have to set goals, or we do not always get our goals, but we can always get our standards. This is something that I really 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 believe, because we don't want to have like, I want to be a doctor, I want to be IPS officer, or I want to work for civil, or maybe I want to work for a banking sector. These are the some of the options that we have, and probably we can set goals on it. But more than setting a goal, to reach that goal, what we really need is to get our standards perfected, or to get our standards organized. We should always believe in our uncertainty that I'm not happening for the life. Life should happen through me. At the age of 15 or 18, for all the 15 to 18 years, when my life was being always in my room, I always been told by the people around me that my bones are broken and there's nothing that I can do. You need to live your life as long as you're able to live. And I don't see anything colorful in you, Danya. I don't see that as much of opportunities that you can get through. This is the kind of messages I get from my family.
I get from my friends, I get from all the strangers or society I meet. During those days of time, I never had any books or anything that motivated, or how we get nowadays we get lot of motivational videos or thoughts. Many such opportunities are there. During my times, there were no such thing. And what really made me a stronger person in a will is just this, that I am not happening for the life. Life should happen through me. No matter whether my bones are broken or whether I have all these deformities or divine design in me, life is not this. And life should happen through me. I'm not supposed to happen for the life. And I never had any goals in my journey because I know that there are a lot of things that I cannot do, and there's very little things that I can do. Now, how do I reach up to the things that I can do? That itself was a big journey. And that's the time I started to set standards to my life. I started to create an attitude of myself. I started to create boundaries. I started to, maintain myself in a space that I'm not going to happen for the life. Life should happen through me. And all the persons that I'm dependent upon should always be in a space where they know me as a person they see from the exterior and nothing from the interior of me. And this always started up not just by a day or a night. My 18 or 16 years of painful journeys gave birth to such thoughts. And it's only through pain, it's only through uncertainty, it's only through all these bad moments and journey. If you are someone who's ready to face the tomorrow, who's ready to be on the cliff of that mountain, to see what that light is, you can get yourself the strength of being in a journey where life happens to it. I started to learn to put myself in a right state of mind every day. Like I said, I started to feed my mind not by giving hope or failed promises, but thoughts that just kick you off to the next level. When there is so much of uncertainty, so much of stigmas, there's so much of negative things that's around me. It's very beautiful to understand that we all have a beautiful organ, mind or brain or thought. It can just be an organ, but more than that, there is a power within. And it's very, very, very important that that particular power always work with the thoughts of what we feed. If you are someone who's feeding that, I'm done with this uncertainty, or I'm done with my life, I don't see a light in my journey, I failed to get through this exam, I could not crack it, the relationship went this way, nothing is happening my way. And I always ask, why should everything happen your way? And now, to make, to reach to your highest good, the only way is to feed your mind with thoughts that just kick you to the next level. And this is not a one day process. It's something that you need to set it every day in a right way, with discipline, love, compassion, kindness, and lot of other rituals. And only then you can go beyond what you are meant to be. And it's a very, very, very valid truth and reality that what you think is what you become. And now the choices are between me and you to think of what we should be. Our thoughts eventually shape our mental environment. Sometimes our mindset can even distort reality. Adjusting to it with its stigma. Difference between success and failure is best described in perceptions. Define your goals, divide them into steps, and follow them truly in an everyday basis.
breakthrough happens only if you're hungry. If you are not passionate about it, if you are not hungry for that particular moment of your journey or what you want to do, if you are not able to set your goals and by dividing it into steps and following through it, and if you are not hungry, if you are not passionate, no, you are stuck in life. It's very, very, very important that whatever we do, or whatever we hear, whatever we touch, it should always be in love and hunger. And only then we know the value of it, and only then we can embrace it. There's something beyond belief in the uncertainty. We see a lot of people very happy. Any person who's truly happy is not because everything going great for them. Life is never easy, and life will never ever be easy. And if someone who's very happy always doesn't mean that everything is going right for them. It's just that they set a better vision in every challenges. Decision of what you're going to change with massive action is the way you bring certainty to your challenges in life. Let's feed deeper meaning and a richness in everything around, and probably only through this way you find cure. When I'm so limited, when I cannot walk, when I'm on my wheelchair, and when I cannot step even beyond my house door, how limited is my journey? How limited is my life? But when I started to get my better vision in every challenges and decision of where I take massive action on all that I do, like I try to bring certainty to every challenge in life. And probably this is one of the reasons that has put me into love, that has brought me to be more happy than what I thought that I'm ever described to be. And at my journey, I started to find a lot of richness around and within, and I started to find cure only through this belief, a better vision to every challenges. Now, to even reach the challenge, like I said, hungry, passion, love, thriving, all this is very, very, very important. Without a passion, without a thriving, is not a good. It is not possible. And now, ultimately, when we are, you know, when we completely drive into something that we really wanted in life, just to achieve it, because you set a goal that I want to be a doctor, and you strive to be a doctor, and you say, "Hey, I have a doctor certificate now," and that is what you think the winning is. Thriving is not about breaking through and making things happen. Never, it's not that. It is to connect to something bigger than yourself with ease and grace, something that you can do right now. Anything you think or any thought that you wanted to do without being obsessive with any exterior of things, maybe your mobile, your friends, your habit, without any of such things, if you are able to make a connect to it, and if you are able to achieve through it, at that moment, being over there is called winning. It is your in-depth connection, contribution of caring yourself, contributing your interest, reasons to give love, care, joy to yourself, and in any being is what love and success means. And if you are able to cultivate a habit of connecting to bigger than what yourself with ease and grace, without being obsessed with any of these things, and by having a deep connection and in a space where you're able to contribute to yourself and to others, where you're able to contribute your interest passionately with reasons to give love, care, joy to yourself and any being, that's where you learn to live a life in uncertainty. Feed your mind with positive thoughts, thoughts that drive you to be hunger. Go beyond the belief system of uncertainty by living a world of difference inside and outside. Then how it was past. By the time when we leave the space, when we leave from this world, we should make a difference with our own journey and with the people around. Just because
We all are living a passionate life, and we are blessed to have such beautiful opportunities. Let's use them. Let's seize this opportunity with positive thoughts and strive to be hunger and go beyond our belief system and balance in the uncertainty and create a difference in the world than how it was past. Because let the next generation or the society not go through the problems of what we are going through or went through. And the only way to make a difference to all these thoughts is to feed your mind with positive thoughts and thrive your life with hunger and have balance in your uncertainty. Go beyond the belief system of life, a world of much bigger than what your life is. A person's life changes not from the outside world, it's from the inside world. First, it changes. And only if you are able to change this world, you are going to set your life the way you wanted it to be, and you are able to set a space of circle of how you want the world outside to be. Spread lots of joy and love. Thank you. I took this presentation in English, but I'm very comfortable in Malayalam. But I thought that we all need to at least do the session in English. And then any reflections, any thoughts, we can take it forward in Malayalam or in English, whatever you all are comfortable with. Thank you. Over to you. Oh, thank you, ma'am. That was really wonderful section. I thank you first, and thank you all those people who attended the meeting. That was really a great, wonderful section. We could get more ideas and confidence from it. Yeah. And one more thing, college students, there will be a feedback form in the chat box. You may fill it for getting the certificate. Thank you all. Thank you. If you have any questions to ask, you can just ask. Like, you can feel free to ask questions to ma'am. There are many things which you might be wondering to ask to her. So you can, we can go for a questionnaire session. Please be very open. Any sort of questions, any sort of reflections, any sort of struggles, anything, please share. We all together can work on it. Can I ask a question? Please. Good morning, ma'am. Good morning. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. മാമിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ്? ഗൗതം, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ആർ സെൽഫ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ വേർഷൻ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. It doesn't mean that we are not loyal to anyone. What really matters is that നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മളെല്ലാവരും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇത്രയും നോളേജോടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ മാത്രം കഴിവല്ല. ഒരുപാട് പേരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മുടെ പാരൻസ്, ഫാമിലി, മെൻറ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഒരുപാട് പേരുടെ. പക്ഷെ ഇതിനെക്കാട്ടും അപ്പുറം ഈ ഒരു അറിവ്, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് എത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഇനി അത് മുന്നോട്ടും ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവേണ്ടത്. കാരണം ഇതിലൂടെ തന്നെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകളും നമ്മുടെ വിജയങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്നും നമ്മളൊരു ആരാധനയോടെ അവരോട് നന്ദിയുള്ള ഒരാളായി മാറണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതാറുള്ളത്. അത് അച്ഛനമ്മ ആവാം, മെൻറ്റേഴ്സ് ആവാം, ടീച്ചേഴ്സ് ആവാം, നമ്മൾ ജോലിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക തരമുള്ള ആൾക്കാരുകളാവാം.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ സഹായിച്ച ആരുമാവാം, അവരോടെല്ലാം നന്ദിയും ആരാധനയും എന്നും ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോടെയാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയാവരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയാൽ അവരുടെ ശൈലികളെല്ലാം നമുക്ക് വന്നു പോകും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും. ആൻഡ് നോ, വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ്. വി നീഡ് ടു ഹാവ് ആർ ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി. വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആർ ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ ലെജൻഡറി ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരായാലും അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല വശങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുക, ആൻഡ് നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം ഇൻസ്പയറിങ് ആക്കുക എന്ന് മാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സോ ഫോർ മീ എന്നും ആരാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് നല്ല പേരുകൾ. ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോ വൺ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. ലൈക്ക് ഇപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈവൻ now there are many things which prevent people from rising up. അതായത് ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറെ അധികം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക്, എന്ത് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ മാറേണ്ടത്, അതോ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക്? അനഘ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിനുള്ള ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാസ്റ്റ് തിങ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ഹിയർ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെയാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത്. ഇൻ എ സ്പേസ് വേർ വി കൾട്ടിവേറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് വേർ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഒരു പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഒരു റിലീജിയനായി മാറ്റാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സൊസൈറ്റി, പ്രോബ്ലംസ്, ലൈഫ്, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മളിൽ തന്നെ എന്നും കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ട്രാഷ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ഓൺ വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ്. അതും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഇന്ന് അനഘയോ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി നാളെ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി മേഡ് എ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ ഫർദർ. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രഷൻ ഇല്ല. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ പ്രോഗ്രഷൻ ടുഡേ, മീ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ബിഗ്. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിങ്ങോ മാറ്റാനോ പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ബിഗർ ദാൻ യുവർ ലൈഫ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇൻക്ലൂഷൻ വരുത്താൻ പറ്റും, ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇന്നോവേഷനും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത്. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ. താങ്ക് യു മാം. മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ. മാം, മാഡത്തിന് ഇപ്പം ലൈക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ലൈക്ക് ബാഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ്? അതായത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മൂഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കാം, ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ ഡൗൺ ഡേയ്സ് മാം എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാറ്? ഗൗതം, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലുള്ള പേടി പോവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നേഴ്സിനോ ഒരു ഡോക്ടറിനോ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു ബ്ലഡ് കാണുന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് പേടി കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് അവരത് കണ്ട് ദേ യൂസ് ടു ഇറ്റ്. സോ ഫോർ മീ, ആസ് ഐ സെയ്ഡ്, ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ഞാൻ എത്തിക്കുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ ബാഡ് ഡേയ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബാഡ് ഡേയ്സിനെക്കാട്ടും അപ്പുറം ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് മീ സ്പീക്ക് വെരി നെഗറ്റീവ്.
മോട്ടിവേഷൻ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ചുറ്റും എവിടെയില്ല. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് ടു മൈസെൽഫ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് മീ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫിന് ഒരുപാട് ഐ ഫീൽ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ലൈഫ്. ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഓരോ ഓർഗനും എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം. അത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും എനിക്കറിയാം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ സേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, നമ്മൾ പലവരും മനസ്സിലാക്കാത്ത പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ എന്നെ പോലെയുള്ള ചില ജീവിതങ്ങൾ അത് ഒരു പാഠമാവട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ഫോർ മീ, എൻ്റെ ബാഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 15-18 ഇയേഴ്സ് വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് ഫോർ മീ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇഫ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ മീ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി, ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാവാം, ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ഫ്രണ്ട് ആവാം, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ആവാം, ഇതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എല്ലാം നന്നായി ആവണമെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ഗോ ത്രൂ. ആൻഡ് ഞാൻ അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എംബ്രേസ് ചെയ്ത് മൂവ് ആവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ ബിലീവ് ഇൻ എനർജി. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എന്നും ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസിയും ഗ്രേസോടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കാരണം ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പവർ വിത്ത് ലവ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഈസി വിത്ത് ഗ്രേസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാഡ് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അൺസർട്ടനിറ്റി വരുമ്പോൾ ഒട്ടും പതറാതെ നമ്മൾ എത്ര ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ നേരിടാൻ കാണിക്കുന്നോ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെളിച്ചം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് അത് നമ്മളുടെ ആ കറേജ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നാളെ പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. താങ്ക് യു. പറഞ്ഞോ. ഇപ്പം ലൈക്ക് നമ്മുടെ ചിലരുടെ ലൈഫില് ഇപ്പം അവര് തന്നെ സ്ഥിരം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എന്ത് വേണമാവാം, ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിന് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വരുന്നത്. സോ അവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും സെയിം പ്രോബ്ലംസ് എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവരെ മെന്റലി അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നം കൂടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകല്ലേ. അപ്പൊ അവരോട് എന്താണ് മേനു പറയാനുള്ളത്? ലൈക്ക് വീണ്ടും സെയിം പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും തളർന്നു പോകുന്നു. സോ ആ ഒരു അവസ്ഥയില് So Kelvin, see, I believe in ലൈഫിലെ പർപ്പസിൽ ഞാൻ എന്നും ബിലീവ് ചെയ്യാറുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ മീ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ കെൽവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര തന്നെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും അത് പിന്നെയും അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആവാനും അതിലൊരു കാരണം കാണും. ആൻഡ് ഐ റിയലി ബിലീവ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫെയിലിയർ അല്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തോറ്റുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ അന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെയർലെസ് ആയതുകൊണ്ടാവാം. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു, അത് പിന്നെയും ഫെയിൽ ആവുന്നു. ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് ഓ മാത്സ് ഇനി ഞാൻ എത്ര എഴുതിയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവുള്ളൂ എന്ന്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ട്രൂത്ത്. ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് ദാറ്റ് അവിടെയും ഒരു കാരണം കാണും. മേ ബി യു ആർ നോട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഓർ മേ ബി യു ആർ നോട്ട് ബീങ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോടെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് അതിനത്രയ്ക്കും ഒരു ഹോണസ്റ്റി, അതിനത്രയ്ക്കും ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, ആ പറഞ്ഞ പാഷനേറ്റോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വി ഷുഡ് ബി വെരി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ടു വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. ആൻഡ് ഒരിക്കലും അതൊരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ അല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസും തന്നെയാണ്. ആൻഡ് വൈ ഡു യു ബ്ലെയിം യുവർ ലൈഫ് ഫോർ ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് യുവർ ആക്ഷൻ, ഇറ്റ്സ് യു നോട്ട് ബീങ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഇറ്റ്. യു ആർ എൻകൗണ്ടറിങ് വിത്ത് സച്ച് തിങ്സ്. സോ നമ്മൾ പലരും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോടെ
നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഒരു വൺ ടൈം ഫെയിലർ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ടൈം അതൊരു പോസിബിൾ തന്നെയാണ്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ഒരു വിന്നിങ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു ബി വെരി ഹോണസ്റ്റ്, വി നീഡ് ടു ബി വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ബി വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. എന്നാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ആക്ഷനോ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പക്ഷെ ആവുമായിരിക്കാം, ബട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം തിരിച്ചും അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലാക്ക് ഓഫ് റീസൺസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു. ഹലോ മാം. Ma'am. Okay. ഹലോ മാം. പറഞ്ഞോളൂ. മാം, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം എന്നോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് പറയുന്നത് കേൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്ക്. ബാക്കി കുറച്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുക, ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫൂളായി മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാം എന്തിനാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണോ, അതോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണോ? ഏതാണ് മാം? അതായത് മാമിന്റെ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഐ ബിലീവ് ഇൻ വിഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡീപ്പർ ഇൻസൈറ്റ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു മൈൻഡിനെയോ ഹാർട്ടിനെക്കാട്ടും അപ്പുറം ദർ ഇസ് എ ഇന്നർ പവർ വിത്തിൻ us ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നർ വോയിസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണം. ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, then you can definitely get that vision on what you need to do and you need to follow that. So for me, mind and heart both plays. Beyond that, നമ്മുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്തിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും അപ്പുറം നമ്മുടെ ഇന്നർ വോയിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു വിഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പറയുന്ന സുഹൃത്തെ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രേമിക്കാനെന്ന്, പക്ഷേ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി പറയുന്നു ദൈവമേ ആ പെൺകുട്ടിയെ തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഏതൊരു ലെവലിലുമല്ല എന്ന്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത്രയ്ക്കും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ വാട്ട് വി റിയലി നീഡ് ടു ബിലീവ് ഇസ് നമ്മുടെ ഇന്നർ വോയിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വ്യക്തിനെ, അല്ല അത് വെറും ഒരു തോട്ടാണോ, അല്ല അതിനെക്കാട്ടും അപ്പുറമാണോ, ഇസ് ഇറ്റ് അതൊരു വിഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോഴാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനായി മാറുന്നതും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനിയിലോട്ട് എത്തുന്നതും. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു മാം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. എക്സാമ്പിളും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു ദേവ്. മാം, നമ്മളെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ചെറിയൊരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് മാഡത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം? അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം 25 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റവും വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗോൾ സെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ അച്ചീവർ തന്നെയാണ്. ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ആ ഒരു സെറ്റിൽ ആവാനാണോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഗൗതം പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണോ? അല്ല, യു നീഡ് ടു മേക്ക് സംതിങ് മച്ച് ബിഗർ ദാൻ യുവർ ലൈഫ്. അവിടെ ഗൗതം പ്രകാശ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് വളരെ ഡിസിപ്ലൈനോടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് അത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അത് ഡ്രൈവിങ് ഹങ്കറായിട്ട് നിങ്ങളത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗിവ് അപ്പ്. നൗ ടു ഗിവ് അപ്പ് ഓർ ടു ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഗോ ബിയോണ്ട് യുവർ ലൈഫ്, beyond your belief system will make Gautam Prakash that identity. അത് ഏത് വേണം, ഒരു ഗോൾ സെറ്റർ ആണോ, ഒരു ഓവർ അച്ചീവർ ആണോ, അല്ല ഒരു ലൈഫ് ബിയോണ്ട് ആവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൌട്ട് 300 ഫ്രാക്ചേഴ്സോളം മാമിന്റെ ബോഡിയിൽ സംഭവിച്ചു. ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ഓൾ ദിസ്? നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു മുള്ളു കണ്ടാൽ തന്നെ
ഭയങ്കര ഒരു കുറെ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോകും. ബട്ട് ഈവൻ യു ആർ സ്മൈലിംഗ്, ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും യു ആർ സ്മൈലിംഗ്. ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ദാറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് തിങ്സ്? ഞാൻ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിങ്ങും ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അത്രയും ഹാർട്ട് വാർമിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഇന്ന് PPT ചെയ്യുന്നതും. എൻ്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും ആണ് ഞാൻ ആ PPTയിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ ലൈഫ് ഒരുപാട് പെർഫെക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. നത്തിങ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ്. ഏതൊരു കാര്യം നോക്കിയാലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ്. ബട്ട് ആ ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷനിൽ ഐ സീ ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ്. വളരെ അക്സെപ്റ്റൻസോടെ ഞാനത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്താണ് എനിക്ക് അറിയാറില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന എൻ്റെ ഈ ഒരു ചിറിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ ഒരു ശരീരം, ഈ ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം എനിക്കൊരു ഡിവൈൻ ഡിസൈനായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇംപെർഫെക്ഷൻ കാണാറില്ല. കാരണം ഐ അക്സെപ്റ്റഡ് തിങ്സ് ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് മച്ച് ലവ്. ആൻഡ് വൺസ് നമ്മളത് അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിക്കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ലവ്, സെൽഫ് കെയർ, കൈൻഡ്നെസ് ടു യുവർ ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാറില്ല. കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളും ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവർ, ഇവരെ എല്ലാവരും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ബാധ്യതയായി തോന്നാറില്ല. ബിക്കോസ് വി ലവ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വേർ വി സീ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രീസ് ആൻഡ് ഗ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ മാം. ഹലോ മാം. പറഞ്ഞോളൂ. മാം, പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് പലപ്പോഴും കൂടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെയിന് കാരണം. അപ്പോൾ നെവർ എക്സ്പെക്ട് എനിത്തിങ് ഫ്രം എനിവൺ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് മാമിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സിമ്പിൾ ആവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആ ഒരു തോട്ട്, ഇപ്പം എന്താ പേരെന്താ? അബിൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വന്നിട്ട് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് എൻജോയ് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സെഷൻസ് അങ്ങനെ ഫുൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്നെ ഒരുപാട് പെയിൻഫുൾ ആക്കും. കാരണം ഇന്നീ 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയിരിക്കാം എൻ്റെ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള 98 ആൾക്കാർക്കും ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് തോന്നാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പെക്ടേഷനോടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്നെ തന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലാണ്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫോർ മീ I don't think I need to use this word called expectations in anywhere. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസോടെ അത് നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ്? ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വേർഡ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓർ തോട്ട് ഇൻ യു, അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഈവൻ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നതും. സോ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എക്സ്പെക്ടേഷനും ഹാപ്പിനെസ്സും it's just interconnected here and there, but it's not completely connected. ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി വേറൊരു കാര്യമാണ്. ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടത്തരവുമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹൗ യു ടേക്ക് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ ഈസി ഫോർ മീ ടു
ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടെയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ഒരു പാഷനോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്. അത്ര ഹോണസ്റ്റോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിന്നിങ് ഉള്ളത്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി യോഴ്സ്. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു അഭിനവ്. ഹലോ മാം, നമ്മളിപ്പം എത്ര പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരുമല്ലോ. ചില സമയത്ത് ലൈഫിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോകുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക? പോസിറ്റീവ് എത്ര ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കും. സാന്ദ്ര, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടോ, ഒന്നും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഹാബിറ്റാണ്, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു ശീലമല്ല. ബട്ട് ദ മൊമെന്റ് യു വോണ്ട് ടു അച്ചീവ് സംതിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് സക്സസ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ത്രോ ദിസ് തോട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻ യു. കാരണം നെഗറ്റീവ് ഉള്ളവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി, അത് ഒരു ശീലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹാബിറ്റാണ്, അതൊരു ഡിസിപ്ലിനാണ്. നമുക്കത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രം തന്നെയാണ് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. യു കെ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ 1 or 2 day ടൈം. പക്ഷേ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഇന്ന് തൊട്ട് സാന്ദ്ര രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേർണൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കുന്നതും, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡോടെ നോക്കി കാണുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഞാനതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിസിപ്ലിനോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറി തുടങ്ങും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യമായാലും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹാബിറ്റും ശീലവും തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും സാന്ദ്ര ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര ദിവസം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? വെറുതെ സമയം കളയാനാണോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിലയും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയവും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രൂത്തും ഉണ്ടാവണം. യു ആർ നോട്ട് ചീറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. സോ യു നീഡ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. അത് വളരെ വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടും വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഹായ് മാം. ഹലോ. മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് നല്ല ഒരു കാര്യം എന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത് വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ മാം ഇങ്ങനെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാനും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർക്കായില്ലെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ കുറെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തോട്ട്സിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഈ ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദിത്യ. കാരണം വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട്, ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്നും നമ്മളിൽ ത്രൂ ആണ് ആവേണ്ടത്. ലൈഫ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഫോർ മീ, ഐ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ഫോർ ലൈഫ്. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് യുനോ ഇന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ പെയിൻഫുൾ ദാറ്റ് ആ വ്യക്തി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇനിയും വേദനയാണ്. വി ആർ ഫെയിലിംഗ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പർപ്പസ്, നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ലൈഫിൽ ഇല്ലാണ്ട് പോവാണ്.
So it's very, very, very important that we all need to carry a system in ourselves that life should happen through me. Then these are like some of my ethics. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വരുന്ന എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിനോടും ഐ ബി വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഒരു മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ടോടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ രീതിയോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം. വി നീഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലൈഫ് ശരിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ്. ഇഫ് വളരെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഓണർ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സ്റ്റോറി മേക്കർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഞാനോ വേറൊരു ടീച്ചറോ വേറൊരു അമ്മയോ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളോ ആങ്ങളെയോ ലവറോ അല്ല. യു ആർ ദ സ്റ്റോറി മേക്കർ ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ഓൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു യുവർ സ്റ്റോറി. ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫെയിലിയർ. സോ പ്രോബബ്ലി ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു പാഠം കാണിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റേസോ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിനെ എനിക്ക് എത്ര ബെറ്റർ ആക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും എനിക്കൊരു ലെസൺ കാണിക്കാനോ ഒരു വൈരാഗ്യം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു തോട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ലൈഫ് ഭയങ്കര ലിബറേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഐ റിയലി ഹോണർ മൈസെൽഫ്. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. താങ്ക് യു ആദിത്യ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മാമിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. സോ മാം ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോറി. പറഞ്ഞോളൂ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം, എൻ്റെ പേര് ദിലീഷ് എന്നാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ, അപ്പോൾ മാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാമിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചു. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലേ. ഇന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ള കുറച്ച് സമയം എത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആഗ്രഹത്തിനെക്കാട്ടും അപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും ഒരു ആഗ്രഹമായി മാറാൻ പാടില്ല. അതൊരു റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ തിങ്ക് അപ്പോൺ. സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ലൈഫിൽ നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്നും ആ ഒരു ഹങ്കറോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഐ ബി വെരി ഹോണസ്റ്റ് ടു വാട്ട് ഐ ഡു ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടി ഉള്ളത് എന്ന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. ടെക്നിക്കലി എൻ്റെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പുറത്ത് വരുന്ന ഇത്രയും വൾനറബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മെഡിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു ജനറേഷൻ ഒരു ഫ്രീ ഫ്രം ഡിസേബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്രം റയർ ഡിസീസ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ടെക്നിക്കലി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. Any questions? Can I take it offline? Hi, ma'am. Hello. Ma'am, I'm not with any questions. I just want to talk to you. I don't want to miss a chance. I'm very glad to meet you. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. I like meeting persons like you.
ബിക്കോസ് എന്താണ് ഞാൻ ലൈഫിനെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരാളാണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. I find happiness in everything. So I just like meeting people like you, because we nowadays we have all we can find a lot of negative things around. So I have taken a decision in my life that I won't look at that. I will find happiness in everything. So I don't miss chance in attending sessions like this and talking to people like this. So I'm not with any questions. I just want to talk to you. And ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അന്ന പോകുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ലാഫ്റ്ററും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. വിഷിംഗ് യു ഓൾ thank you, ma'am. Thank you. Thank you so ഞങ്ങളോട് much. എല്ലാം ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, എല്ലാം ഒരു വീഡിയോ ക്യാം ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സോ ദാറ്റ് യു നോ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ മൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ. കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഇടുക ആൻഡ് സേ ചീസ്. Quick. Anna, you're not opening your video. Makeup ചെയ്യണോ? എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അഭിജിത്ത്, മൈക്ക, അനഘ, മുഹമ്മദ്, സ്വാഗത്, ഐശ്വര്യ, തേജസ്. താങ്ക് യു. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു. ഐ താങ്ക് each one of you for joining this. ഇനി കുറച്ച് പേരും കൂടെ തുറക്കാൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിച്ചേ, എന്താ ഇങ്ങനെ? യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ഓഫ് യു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ എടുക്കാം. Thank you so much, ma'am. Like, hope വേറെ ആർക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Like, ma'am പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, let the power you radiate spread like fragrance of a flower. Happy to have you here, ma'am. We're like really blessed to have you here. Thank you so much. Thank you so And ഈ much. മീറ്റിംഗിൽ Thanks വന്ന to all എല്ലാവർക്കും of thank you. you. Thank you so much. Have a great day. നല്ലൊരു വർഷം. അൺസർട്ടനിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് പൊളിച്ചടുക്കി വിജയത്തിലോട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എത്തിക്കാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. വളരെ നല്ല സെഷനായിരുന്നു. ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാലത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു എനർജി തോന്നുന്നുണ്ട് മാം. താങ്ക് യു ഒരുപാട്. താങ്ക് യു. Thank you. Lots of love. Thank you. താങ്ക് യു.